గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ తో మాట్లాడదాం. హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. రైట్, ఒక కాల్ తీసుకొని మాట్లాడదామా? కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి రమా గారు ఉన్నారు. రమా గారు మాట్లాడండి. మేడం నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. రమా గారు సార్తో మాట్లాడొచ్చండి? యా అండి, మాట్లాడండి. రమా గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. మా పాప బిఎస్సి అంటే ఇంటర్ బైపీసీ సార్. ఓకే అండి. తను బిఎస్సి ఫుడ్ టెక్నాలజీ అని అంటుంది. ఓకే అండి. సార్ అది ఎంతవరకు ఆ కోర్సు గురించి మేము ఫస్ట్ గా అంటే కొత్తగా వింటున్నాం సార్. అది ఓకే అండి. అది ఎలా ఉంటాయి, ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏంటో చెప్పగలరా సార్? యాక్చువల్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అన్న ప్రోగ్రామ్ చాలా కాలం నుంచి ఉందండి. కాకపోతే ఏంటంటే అంత అవేర్నెస్ లేదనమాట. సో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కొంచెం అవేర్నెస్ పెరిగింది. పిల్లల్లో కూడా, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లల్లో కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా జాయిన్ అవుతున్నారండి ఈ కోర్సు. ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా జాయిన్ అవుతున్నారంటే 90% ఆఫ్ ద క్లాస్లో 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆడపిల్లలే ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే అండి ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ ఎస్పెషలీ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వచ్చే పిల్లలకి ఒక ఆల్టర్నేట్ కోర్స్, ఎంబీబీఎస్కి ఒక ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ లాగా ఉందండి. అంటే ఎంబీబీఎస్ చదివే డాక్టర్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారండి? హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, హెల్త్ సెక్టర్స్లో వర్క్ చేస్తారు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇలాంటి వాటిలో వర్క్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సొసైటీలో బాగా సర్వీస్ చేయాలి, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలి, ఫైనాన్షియల్గా బాగా మంచి స్టెబిలిటీ రావాలి అన్న ఒక ఆలోచన, కోరిక. చాలా మంచి క్లెవర్ స్టూడెంట్స్ అండి. కాకపోతే అందరికీ ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోవచ్చు, బికాజ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అవ్వచ్చు. చాలా ఎక్కువ మంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయటం మూలంగా చాలా తక్కువ సీట్లు ఉండటం మూలంగా. సో ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని చెప్పి వాళ్ళ రోజున ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి, ఫుడ్ టెక్నాలజీకి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే వీళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీస్లోనే వర్క్ చేస్తారు. ఎక్కడైతే ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్స్ వర్క్ చేస్తారో అక్కడే వర్క్ చేస్తారు. ఇంకా వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా ఏంటంటే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ అండి, అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్. అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద రెప్యూటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే, నెస్ట్లే, అలాగే హెరిటేజ్, ఇలా అమ్ములు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఇవాళ రోజునండి వీళ్ళు డైటిక్స్ చదివినాక, న్యూట్రిషన్ చదివినాక, ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివినాక ఇవాళ రోజున వీళ్ళకి హెల్త్ సెంటర్స్లో కూడా అనమాట, అంటే పెద్ద పెద్ద వెల్నెస్ సెంటర్స్, హెల్త్ సెంటర్స్లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే కొంతకాలం వీళ్ళు ఒక 2-3 years లేకపోతే మ్యాక్సిమం ఒక 5 years వర్క్ చేసినాక వీళ్ళకి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందండి, మెచ్యూరిటీ వస్తుంది. ఏజ్తో పాటు మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కూడా వీళ్ళు ఓన్గా క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకుని వీళ్ళే ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు అనమాట. డాక్టర్ గారు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అలా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. సో ఇంకా వాళ్ళకి లైఫ్లో ఇంకా ఏది కూడా హర్డిల్స్ ఉండవండి, చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. దీంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అంటే కనుక టోటల్గా మీకు 6 సెమిస్టర్లు ఉంటాయండి. 6 సెమిస్టర్లో చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి పాపను ఒకసారి sun.edu.in వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ కొడితే దాంట్లో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, లేదు
ఏదో బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అని క్లిక్ చేస్తే కనుక దాంట్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో కూడా చాలా క్లియర్గా దాంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి. ఒక్కసారి వాటిని తరోగా చెక్ చేసుకోమని చెప్పండి. తనకి నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక వీలైనంత తొందరగా కాలేజీని కన్సల్ట్ చేసి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని వెంటనే క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ 29th నుంచి ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. క్లాసెస్ అంటే ఎవ్రీ క్లాస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఓరియంటేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ 1-2 days యాబ్సెంట్ అయినా పర్లేదు, బట్ క్లాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇమీడియట్గా మీరు కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. రైట్. మరో కాలర్ మచిలీపట్నం నుంచి సురేష్ గారు ఉన్నారు. సురేష్ గారు, శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడండి. కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిందండి. రైట్. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏవీలో చూసాం కోర్సెస్ ఏవేవి ఆఫర్ చేస్తున్నారు, కానీ డీటెయిల్గా మీరు చెప్తారా? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేపాటికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే డిగ్రీ డిపార్ట్మెంట్ రెండు వేర్వేరు డిపార్ట్మెంట్స్. సో రెండు కూడా వేర్వేరు డిపార్ట్మెంట్స్ అయినప్పుడు రెండు వేర్వేరు కాలేజెస్ అవుతాయండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి, అలాగే హైదరాబాద్లో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి. అలాగే డిగ్రీ కాలేజీలు వచ్చేపాటికి విశాఖపట్నంలో 2 ఉన్నాయి, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా లోకల్ యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషను, అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజీలన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అనమాట. మా దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఇంటర్ నుంచే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. అంటే 10th పాస్ అయ్యగానే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. దాంతోపాటు కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే కంటిన్యూస్ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. 2 years ఇంటర్ 3 years డిగ్రీ కలిపి టోటల్గా 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. కానీ కరికులం ప్రకారం స్టూడెంట్ ఏంటంటే 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు. ఆ తర్వాత 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఆ 4 years కాలేజ్కి వస్తున్నాడు కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు. లాస్ట్ 1 year ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టైఫండ్ కూడా హోటల్ వాళ్ళు ఇచ్చి ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారండి. సో అలా స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం. అలాగే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే 3 years ప్రోగ్రాము, 2.5 years కాలేజ్కి వస్తారు, 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఉంటుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు అలాగే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు జాయిన్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయండి. అలాగే ఇవన్నీ కాకుండా డిగ్రీకి వచ్చేపాటికి అంటే రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వచ్చేపాటికి బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దీంట్లోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ఈ 3 కూడా బీబీఏలో ఉన్నాయండి. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్నది ఒక కోర్స్ ఉంది. ఈ కోర్స్ చాలా బ్రహ్మాండమైన కోర్స్ అండి. ఎందుకంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఇవాళ రోజున మనం ప్రొఫెషనల్గా నడుపుతున్నాం కాబట్టి వీళ్ళకి ఐటీ సెక్టర్స్ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, బైపీసీ చదివిన పిల్లలు కానీ ఎంపీసీ చదివిన పిల్లలు కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మనం రన్ చేయడం జరుగుతుంది 5 క్యాంపస్లో కూడా. అలాగే జనరల్ ఎంబీఏ అండి, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్తో ఉంటాయి. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్లో డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం స్టూడెంట్కి ఇష్టం జరుగుతుంది. ఓకే. మరో కాలర్ నర్సీపట్నం నుంచి లక్ష్మి గారు. లక్ష్మి గారు, శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడండి. నమస్తే లక్ష్మి గారు. సార్ నాది డిగ్రీలో బీకామ్ అయింది సార్. ఓకే లక్ష్మి. ఇప్పుడు ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మా ఈ ప్రోగ్రామ్. విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న పిల్లలు చాలామంది, అంటే 80 to 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి విదేశాలకు వెళ్ళాలి, విదేశాలకు వెళ్ళి జాబ్స్ చేయాలి, అట్లీస్ట్ 5-6 years అన్న అక్కడ జాబ్స్ చేస్తే మంచిగా ఫైనాన్షియల్గా బాగా సెటిల్ అవుతారు, ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఎక్కువగా డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తారన్న ఆలోచనతో పిల్లలు ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతున్నారు. డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా. ఎందుకంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు రావటం చాలా ఈజీ అయిపోద్ది. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు చదువుకునేటప్పుడు చాలా అంటే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి సడన్గా షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. మీరు హోటల్ ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఎడ్యుకేషన్లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఎడ్యుకేషన్లో కొంచెం మీకు సీరియస్నెస్, అటెండెన్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అవుద్ది. మీకు ఇండియాలో 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్లే కాదు, ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తవి కాకుండా ఎక్కువ శాతం పిల్లలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అత్యధిక శాతానికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి చాలా కాలేజెస్ ఉన్నాయి, వేటికవే ప్రత్యేకతలు చెప్తూ ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఐఐపి అని అంటున్నారు, ఏంటి మరి ఈ మీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? డెఫినెట్గా అన్ని కాలేజీలు చాలా మంచి కాలేజీలు అండి. అందరూ కూడా చాలా బాగా అంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కానీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కానీ ఇచ్చి అందరికీ కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు, దాంట్లో డౌటే లేదు. కాకపోతే మా కరికులం కూడా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు, లోకల్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ ఉస్మానియా, అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన కరికులం సిలబస్తో పాటు మేము కొంచెం యాడ్ ఆన్ చేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్
డెవలప్మెంట్ మీద చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే స్టూడెంట్కి ఏంటంటే చదువు అయితే చదువుకుంటున్నాడో, ఏ ప్రాక్టికల్స్ అయితే కాలేజీలో చేసి నేర్చుకుంటున్నాడో వాటిని లైవ్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి మేము చదువుకునేటప్పుడే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే ఇండస్ట్రీకి పంపించేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని హోటల్స్ 5 స్టార్ హోటల్స్కి కానీ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్ కానీ లేకపోతే లోకల్లో ఉన్న క్లబ్స్కి కానీ లేకపోతే కాఫీ డే మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్కి కానీ పంపించడం జరుగుతుంది ఈవినింగ్ వర్క్ చేయడానికి. అలాగే బీబీఏ వాళ్ళని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ సెమిస్టర్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, అలాంటి కంపెనీస్కి పంపించి వాళ్ళని వర్క్ చేపిస్తాం అనమాట. 2 months వర్క్ చేస్తారు. అలాగే బీఎస్సీ వాళ్ళు అయితే కనుక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కానీ లేకపోతే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్కి కానీ వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసేవాళ్ళు బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. ఇది అంటే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళు చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ కూడా కాలేజీలో నేర్చుకుని వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి అంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫ్యూచర్లో ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎక్కడైతే బాగా సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్లేసెస్లోనే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ చదువుకునేటప్పుడే పెడతాం సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి. సో అక్కడ వాళ్ళకి పంపించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి అక్కడ లైవ్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్తో అతను కలిసి వర్క్ చేస్తాడు. సో దాని మూలంగా ఎథిక్స్ బాగా పెరుగుతాయి, ఆర్గనైజేషన్ మీద అతనికి బాగా పట్టు సంపాదించగలుగుతాడు, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాడు. అన్నిటికీ మించి అతనికి మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. దాంతోపాటు ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తున్నారండి. సో స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడే అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 19-20 నుంచే అది సంవత్సరానికి 2.5 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. కానీ ఇదంతా కూడా అండి స్టూడెంట్కి చాలా కష్టపడే తత్వం, మంచి ఫైర్, నేను ఫ్యూచర్లో బాగా సెటిల్ అవ్వాలి అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే 10 hours వాళ్ళు అటు ఎడ్యుకేషన్ మీద, ప్రాక్టికల్స్ మీద, ఇటు ఇంటర్న్షిప్స్ మీద వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో బాగా కష్టపడి చదువుకోవాలి, నేను భవిష్యత్తులో బాగా సెటిల్ అవ్వాలి అన్న బాగా కోరిక బలంగా ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగా సెటిల్ అవ్వగలుగుతారండి. ఏదో ఆకతాయితనంగా నేను ఈ కోర్స్ జాయిన్ అయితే నేను గ్యారంటీగా పాస్ అయిపోతాను, నాకు గ్యారంటీగా ఉద్యోగం వస్తుందంటే మేము పాస్ అయిపోవటం, ఉద్యోగం ఇప్పించడం వరకు డెఫినెట్గా వస్తుందండి, ఉద్యోగం కూడా వస్తుంది. కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలన్నా, ఆ ఉద్యోగంలో బాగా పర్ఫామ్ చేయాలన్నా, ఆ ఉద్యోగంలో మంచి మంచి ప్రమోషన్స్ తెప్పించుకోవాలన్నా, మంచి శాలరీ హైక్స్ తెప్పించుకోవాలన్నా స్కిల్స్ డెవలప్ అయిపోతే మాత్రం ఏ ఎంప్లాయర్ కూడా ఎంప్లాయీని ఎక్కువ కాలం కంటిన్యూ చేయడండి. ఎప్పుడైతే మీకు పర్ఫార్మెన్స్ లేదో, మీకు ఒక 6 monthsలోనో 1 yearలోనో వాళ్ళు ఫైర్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకని చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్ చాలా సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్నిటికీ మించి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అతను ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు అతను స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటమే కాకుండా పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మాత్రం కాలేజ్కి అటెండెన్స్ అన్నది బాగా మెయింటైన్ చేయాలి. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ఓకే, మరో కాలర్ ఖమ్మం నుంచి లక్ష్మి గారు లైన్లో ఉన్నారు. లక్ష్మి గారు మాట్లాడండి, మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే లక్ష్మి గారు. సార్ బాబుది ఇంటర్ సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయింది సార్ సెకండ్ ఇయర్ లో. ఓకే అండి. అది రీవాల్యుయేషన్ పెట్టుకున్నాను సార్, కంప్లీట్ అయిపోయింది. బాబుకి BHM కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్, ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వచ్చు. BHM కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? తప్పకుండా అండి. క్లాసెస్ మొన్న 29th నుంచి, ఇవాళ ఫస్ట్ కాబట్టి లాస్ట్ మంత్ 29th నుంచి స్టార్ట్ అయినాయండి. వీలైనంత తొందరగా తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ సీట్స్ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాగ్ ఎండ్కి వచ్చేసిన యూనివర్సిటీ సీట్స్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట. మీకు హైదరాబాద్లో జాయిన్ చేయాలన్నా, విశాఖపట్నంలో జాయిన్ చేయాలన్నా కానీ ఈ వీక్లోనే మీరు డిసిషన్ తీసుకుంటాం బెటర్ అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఉస్మానియా నుంచి అయినా కానీ, అక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అయినా కానీ. సో దీన్నే మనం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటాం. ఈ కోర్స్ చదివిన పిల్లలకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అమెరికా దగ్గర నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఉద్యోగం కావాలంటే ఆ దేశంలో ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా మేమే తీసుకుంటామండి. ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ అయితే మీరు ₹1 కూడా స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్రీగా మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. అదే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అయితే కనుక ఆ ఎయిర్ టికెట్, వీసా ఛార్జెస్, కొంచెం పేపర్ వర్క్కి కొంచెం డబ్బులు అవుతాయండి. ఆ డబ్బులు మీరు పే చేస్తే కనుక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఎక్కువగా పేరెంట్స్ మెడిసిన్ చేయాలి, ఇంజనీరింగ్ చేయాలని వాళ్ళ పిల్లల్ని చెప్తూ ఉంటారు, చిన్నప్పటి నుండి ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని అసలు వీటితో కంపేర్ చేయగలమా? వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుంది? ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా పట్టని వాళ్ళే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారా? ఏమంటారు మీరు?
చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇలాంటి అపోహలండి డెఫినెట్గా పేరెంట్స్లో ఉన్నాయండి, బట్ స్టూడెంట్స్లో లేవు. ఈ జనరేషన్ లాస్ట్ వన్ డెకేడ్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్లో బాగా అవగాహన పెరగటం మూలంగానే మేము ఏదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రన్ చేస్తున్నామని చెప్పి నేను ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి, బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారని నేను చెప్పనండి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ కోర్సెస్. అంటే పిల్లల యొక్క అభిరుచుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పిల్లలు ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నది కూడా గమనించి వాళ్ళ రోజున ఏఐసిటీ కానీ యూజీసీ కానీ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ని వాళ్ళ రోజున ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. మనకి 10 సంవత్సరాల క్రితం చూస్తే డిగ్రీ లెవెల్లో వచ్చేపాటికి, అంటే మీరు అన్నట్టు ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ కాకుండా బీకాము, బీఏ, బీఎస్సీలు ఈ తప్పితే ఇంకా వేరే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండే కాదు. ఇవాళ రోజున యూ టేక్ గో ఇన్ టు ద మార్కెట్ అండ్ సర్చ్ అండి, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, ఏవియేషన్ అవ్వచ్చు, గేమింగ్ అవ్వచ్చు, యానిమేషన్ అవ్వచ్చు. ఇలా ఈ ప్రతి అంటే రిలేషన్ అంటే ఏదైనా కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్తో కానీ ఇండస్ట్రీతో కానీ టైఅప్ అయినప్పుడు అలాంటి దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. సో స్టూడెంట్స్ యొక్క అభిరుచిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తల్లిదండ్రుల్లో కూడా ఆలోచన విధానం మారుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ అండి. అంటే నిజంగానే పేరెంట్స్ కూడా పిల్లల యొక్క అభిరుచుల్ని, పిల్లల యొక్క ఇష్టాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి నచ్చిన కోర్స్ చేస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్గా భవిష్యత్తులో బాగా రాణిస్తారనే ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రులు కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి ఇవాళ రోజున. అందుకనే ఇన్ని ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏది ఎంచుకున్నా కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. నేను అనేది ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కాదు, కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది చాలా పెద్దగా ఆర్గనైజేషన్, అంటే చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అండి హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి. ప్రపంచంలోనే హైయెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న ఏకైక ఇండస్ట్రీ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అండి. హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో అన్ని ఉద్యోగాలు, అంత పెద్ద పెద్ద జీతాలు ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఉండవు. అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఫస్ట్ చాయిస్లోనే, అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. రైట్, మరో కాలర్ విజయనగరం నుంచి సంపత్ గారు లైన్లో ఉన్నారు. సంపత్ గారు, చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్. సంపత్ గారు నమస్తే అండి. హలో సంపత్ గారు ఉన్నారా కాల్లో? రైట్, కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుందండి. ఇకపోతే ఎంబీఏ బీబీఏ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి, ఎంబీఏ బీబీఏ చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎట్లా ఉన్నాయండి? డిగ్రీ లెవెల్లో బీబీఏ, మాస్టర్స్ లెవెల్లో ఎంబీఏ, ఇప్పుడు కూడా ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎందుకంటే అండి సింపుల్ లాజికల్గా ఆలోచిస్తే బీబీఏలో కానీ ఎంబీఏలో కానీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కానీ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ వాళ్ళు చదివే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ అండి. అంటే మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. మా కాలేజ్ తీసుకున్నా, మా కాలేజ్లో కూడా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎన్టీవీ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు, అలాగే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రపంచంలో ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదని. సో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఇవే కాబట్టి బీబీఏలు అయినా ఎంబీఏలు అయినా ఇవే చదువుకుంటారు కాబట్టి, ఇవే స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు కాబట్టి పిల్లలకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. చాలామంది పిల్లలు అంటారు, నాకు ఎంబీఏ చదివాను సార్, నాకు ఉద్యోగం రాలేదు అని చెప్పి. ఉద్యోగం రాపోవటానికి కారణం ఆర్గనైజేషన్స్ కాదండి, లేకపోతే ఉద్యోగాలు లేక కాదు. స్టూడెంట్లో ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, అంటే చదువుకునేటప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు అతను స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోకపోవటం మూలంగానే ఇవాళ ఉన్న ఈ పోటీ ప్రపంచంలో డెఫినెట్గా పక్క స్టూడెంట్ కంటే కూడా మనం ఎంత నాలెడ్జ్ సంపాదించాం కంటే కూడా పక్క స్టూడెంట్ కంటే కూడా మనం ఎంత స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాం, ఎంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాం, మనం మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి ఎంత బ్రహ్మాండంగా అర్థమవుతుంది, మనకి అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఎంత బ్రహ్మాండంగా అర్థం చేపించగలుగుతున్నాము, ఆ హార్డ్ వర్క్ ఎంత చేయగలుగుతున్నాము, ఎక్కువ టైం ఎంత స్పేర్ చేయగలుగుతున్నాము. అంటే చాలామంది అనుకుంటారు 6 అవర్స్ చేస్తే సరిపోద్ది జాబ్, 8 అవర్స్ చేస్తే కానీ. టైం ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకనే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పేషెన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి, సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువగా పెంపొందించుకోవాలి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ట్రైన్ అవ్వాలండి చదువుకునేటప్పుడే. ఎందుకంటే ఒకసారి ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినాక మీరు ఇవన్నీ ట్రైన్ అవడానికి మీకు చాలా టైము దొరకదు. ఇవన్నీ ట్రైన్ అయ్యేలోపు ఆర్గనైజేషన్ కూడా మీ మీద ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో చదువుకునేటప్పుడే మీకు ఇవన్నీ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినాక బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, మరో కాలర్ కాకినాడ నుంచి సుదర్శన్ గారు లైన్లో ఉన్నారు. సుదర్శన్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సుదర్శన్ గారు. మా అబ్బాయి ఇంటర్ అయ్యింది మొన్నే. ఓకే అండి. అయితే నేను ఏఐసిటి అప్రూవల్ ఉన్న బీబీఏ కోర్సెస్
గురించి ఎదుగుతున్నాను. ఓకే అండి. మీ కాలేజ్ లో ఉన్న బీబీఏ కోర్స్ కి ఏఐసిటి అప్రూవల్ ఉందా సార్? అవునండి, మా కాలేజీలో అంటే విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజెస్ రెండు కూడా బీబీఏ ఏఐసిటి అప్రూవల్ అండి. ఏఐసిటి అప్రూవల్ అని తీసుకోవాలి అని చెప్పి లాస్ట్ డిసెంబర్లోనే మనకి నోటిఫికేషన్ అది ఏఐసిటి వాళ్ళు యూజీసీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మన భారతదేశంలో కొన్ని లక్షల కాలేజెస్ ఉంటాయండి. సో అన్నీ కూడా ఒకేసారి దాంట్లో కన్వర్ట్ అవ్వడం చాలా కష్టం కాబట్టి ఒక్కొక్క కాలేజీ వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ ఏఐసిటి అండర్లోకి వెళ్తున్నారండి. సో ఇవాళ రోజున మీకు ఈ లక్షల కాలేజీలో ఓన్లీ 5% ఆఫ్ ద కాలేజెస్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఏఐసిటికి అండర్లోకి వెళ్ళినాయి. మిగతా 95%కి ఇంకా 5 years టైం ఇచ్చారు. అంటే 5 years లోపు అన్ని ఏఐసిటికి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసి ఏఐసిటి అండర్లోకి రావాలి అని చెప్పి ఇవాళ రోజున యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు బీబీఏ చదవడానికి ఏఐసిటి అప్రూవల్ ఉన్న కాలేజే కావాలని మీరు అనుకో అవసరం లేదండి. కానీ మన కాలేజ్కి అయితే విశాఖపట్నం కాలేజ్ ఆల్రెడీ ఏఐసిటి అప్రూవలే. బట్ ఉండాలి అని మాత్రం 100% రూల్ ఏమీ లేదు. ఇవాళ రోజున ఇట్ హ్యావ్ టు బికమ్ ఇన్ 5 years ఏఐసిటి అండర్లోకి రావాలి. సో ఇవాళ రోజున లోకల్ యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్స్ ఉన్న కాలేజెస్లో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు డెఫినెట్గా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. హైదరాబాద్లో మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ బీబీఏ ప్రోగ్రాము, అదే విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అండ్ ఆల్సో ఏఐసిటి అప్రూవ్డ్ అండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మాకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తున్న కోర్సెస్ డీటెయిల్స్ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి వాళ్ళకి డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేశారు.